once again, a very warm welcome to every one of you who is joining us with Apprecio, which is a webinar being organized by the Rotary Club of the Faculty of Law of the University of Colombo. This is actually one part of a project which is running in several phases. Today, we are specifically having this panel discussion to mostly appreciate all the unsung heroes in the society, but also to create an impression within the youngsters in this country as to how professionalism works and why social service is an important part of it. We have two very important guests for the panel discussion today. First of all, I'm Gangulali De Silva and I will be the moderator for today's session. I would like to firstly welcome Mr. Prashant Alvis, President's Counsel, also a very own lecturer, a visiting lecturer at the Faculty of Law, University of Colombo. He's also a corporate director and also the honorary consulate of the Republic of Seychelles in Sri Lanka. We also know that Mr. Prashant Alvis is engaged in social services, so we will be talking a very interesting organization. I hope we can hear more about it within the webinar. He was also the former director of the National School of Social Development. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිට සමග එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම. අද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ රොටරැක් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරපු Apprecio ව්‍යාපෘතියේ එක් අධ්‍යයනයකට අපි හැමදෙනාම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අද මේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාව තුළ අපි ප්‍රධාන අමුත්තන් දෙදෙනෙක් කැඳවලා තියෙනවා. ප්‍රශාන්ත ලාල්ඩි අල්විස් ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රශාන්ත ලාල්ඩි අල්විස් අපි සමග එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අමරවංශ රණවීර මහතා අපිත් සමග අද දවසේදී එකතු වෙනවා. Without further ado, I think we should move on to the questions of today. Mr. De Alvis and also Mr. Ranavira, our first question today is as to what social responsibility is and how do you recognize its importance to society? නැත්නම් සමාජ වගකීම කියන්නේ කොහොමද සහ එහි ඇති වැදගත්කම සමාජයට එහි ඇති වැදගත්කම කොයි වගේද කියන එක අපි දැනගන්න කැමතියි. Prashant, if you could start off. අපි සමාජ වගකීම ජීවිතේ ආරම්භ වෙන්නේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන්. මොකද සමාජයට දරුවෙක් හැටියට ආපුවාම එතන සිට ආරම්භ වෙනවා දෙමව්පියෝ එක්ක සම්බන්ධයක් මුලින්ම අම්මත් එක්ක සම්බන්ධයක් අම්මගේ කිරි අරගෙන අපි ඒ සම්බන්ධය පටන් ගන්නවා. We start a complete social reaction connection from the time of birth. From there onwards අපි මරණකම්ම සමාජයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධකම් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. We live right throughout our life with social connection. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම social responsibility එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ හැම ආගමකම මේකේ තියෙනවා. බුදුදහමෙත් අපි දන්නවා සිගාලවාද සූත්‍රයේ එක එක්කෙනාගේ තියෙන යුතුයකම් සහ වගකීම් තියෙන එක පාර්ශවලට. ඒ නිසා මේ යුතුයකම් සහ වගකීම් කියන එක අපිට උපතේ සිට මරණ තරම් තියෙන එකක්. It's from birth to the death. We have social responsibility. So that cannot be given to anybody else. We have a social responsibility. As we grow up, as students, we had a social responsibility. As an undergraduate like you all have a social responsibility. And therefore, as graduates and professionals, we have responsibility. අපිට එක එක අවධියේදී ළමා වයසේදී තරුණ වයසේදී යම් යම් වගකීම් වැඩි වෙමින් යුතුයකම් වැඩි වෙමින් සමාජයේ වගකීම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා කිසිසේත්ම අපිට සමාජ වගකීම් වලින් මිදෙන්න හැකියාවක් නැහැ. We can never shirk our social responsibility in our life till our death. Gangulali. Yes, I think everyone would agree with that comment. We would like to also hear from Mr. Ranavir as to your opinion and ideas about this. සමාජ වගකීම කියන එක කල්පනා කරලා බැලුවා මේක තේරුම් ගන්න අපි පොඩක් මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය මත ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා නම් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම මම සමාජවාදී social work background එකේ ඉඳන් මේ කතා කරන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිසා කියන්නේ අපේ විශේෂම සමාජ විද්‍යාව sociology වල define it that human beings are social beings.
මිනිස්සු කියන්නේ සමාජීය සත්වයා කියන එක. අපේ ජීව විද්‍යාත්මක සත්ව තමයි. නමුත් අපේ නියම මිනිස්සු වෙන්නේ සමාජ විද්‍යාත්මක සමාජීය සත්‍යය බවට පත් වීම. එතකොට අපි සමාජීය සත්‍ය social being කියන්නේ we all live in society. So like fish need water to live, humans need society to live. සමාජ එක ඉපදෙන්නේ නැත්නම් අපි පවුලක ඉපදුනේ නැත්නම් අපි ප්‍රජාවක ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට සමාජයක් නැත්නම් අපි මානවයින් වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ සංකල්පය යටතේ නැත්නම් මේ context under this context we can understand what are social responsibilities. Society is made out of network of social relationships. සමාජය කියන්නේ අපේ නොඑක ආකාරයේ ජාලීය සම්බන්ධතා රාශියකින් ගොඩනැගුණු එකක්. මේක තුළ ආර්ථික සමාජීය මානසික මෙදී කොටස් රාශියක් තියෙන පුළුවන්. එතකොට අපි මේකෙන් තමයි අපේ the society define who we are. අපි කියන්නේ කවුද? අපේ සමාජ social status, social roles මේ අපිට දෙන්නේ සමාජය. එතකොට ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න අපිට තියෙනවා මේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම්. We have rights as well as obligations. Obligations කියනවා තමයි බොහෝවිට යන්නේ අපි සමාජ වගකීම් කියලා. අපි යමක් දෙනවා නම් අපිට සමාජයෙන් යමක් ලැබෙනවා. එතකොට giving and receiving කියන එක මත පදනම් වෙලා මේක වෙන්නේ. එතකොට ජීවත් වීමේදී අපි කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ සම්බන්ධයේදී අපිට සමාජ වගකීමක් තියෙනවා. In social work principle, we believe that everyone has got social responsibilities, act for the benefit of the society. Without අඩලා කතා කරනවා නම් මේක විශාල සංකල්පයක් මේක තුල තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ඇරෙන්න ගත්තොත් අපි we have a responsibility to help the marginalized groups in the society. We have a responsibility to help the people who are facing with problems in performing their life tasks. සමාජයේ නිකාකාරක මම කටයුතු කරගෙන යෑමේදී මතුවන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන නම් ඒවා අවම කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම සමාජයේ සාම්‍ය සංහිඳියාව සහ සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කිරීමට අපි කවුරුත් බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ වගකීමක් තියෙනවා ඉදිරි සමාජිකයන්ගේ යහපැවැත්ම සඳහා පරිසරය රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම. මේ විදිහට බැලුවම මේකේ දිග ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මම කල්පනා කරන්නේ මේක රජයට පමණක් හෝ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලට පමණක් කර හැකි දැන් වැඩි වගකීමක් ඒ අංශ වලට වැඩසටහන් සකස් කිරීමට තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා අපේ as individuals we have got social responsibility, act for the benefit of individual members in the society as well as families, groups, communities and the wider society. I think most of us agree with what Mr. Ranavira said. And I think especially as law students, the majority of us, we often learn about rights, our fundamental rights. But at the same time, we discuss about the duties or obligations which we owe to the state or the society as well. And I think it's high time we actually focus on those social responsibilities. Having focused on that introduction to the session, I would now like to direct the question. I would first pose the question to Mr. Ranavira. So අපි දන්නවා වෘත්තකයෙක්ගේ ජීවිතයේදී ඔහු සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ඇසුරෙන් යම් යම් දේවල් සමාජයට පිළිබිඹු කරන. ඒ කියන්නේ ඔහු සපයන වෘත්තීමය සේවාවට අමතරව ඔහු සමාජ සේවකයෙක් වශයෙන් සමාජයට ඒ දෙන යම්කිසි සේවයක් තියෙනවා. ඔබ හිතන විදිහට ඔබ දකින විදිහට යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ ඔහු ළඟ අත්දැකීම්, ඔහුගේ ගතිගුණ, ඔහුගේ සිතුම් පැතුම් මේ දේවල් වෘත්තිකයෙක් වශයෙන් සමාජ සේවයක් සපයද්දී වැදගත් වෙනවද? ඒ දේවල් වල බලපෑමක් තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම ඒකේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට ලැබෙන්නේ අපේ personal identity.
who am I? මට කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයා ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න කියලා සම්මන්ත්‍රණවලදී නොයෙක් වැඩමුළුවලදී හැඳින්වීමක් කරන්න කියන තමන් ගැන. අපි පටන් ගන්න කොහෙන්ද? මම ඉපදුනේ මගේ නම මොකක්ද? මම ඉපදුනේ කොහෙද? My ethnicity, ඊළඟට education, the job I am doing, working places, ඕවනේ කියන්නේ නේද? ඉතින් මේකේ සමහර ඒවා this construct our personal identity. I am a Sinhalese, I am a Buddhist, I live in Panadu, like that. When you say like that, those things are out of our control. ඒකට අපේ personality එක නැත්නම් අපේ personal identity එක ගොඩනගින් සමහර ඒවා අපි develop කරගන්න ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා ඉබේම ලැබෙන දේවල් තියෙනවා. The professional identity we develop when you start our higher education and select a particular career and engage in a profession. එතකොට මේ දෙක දැන් බැලුවම එමනම් අපේ personal identity එක ඉස්සෙල්ලා ගොඩනැගිලා තමයි අපේ professional identity එක එන්නේ. Professional identity එක කියන්නේ අපේ my own concept of my professional life. මගේ වෘත්තීය ජීවිතය පිළිබඳව මමම ඇති කරගෙන තියෙන. එතකොට ඒකට පදනම් වෙනවා the knowledge I have gained under professional education. දැන් law කරන අය ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න විෂය. එතකොට ඒකේ තියෙන ethics ඊළඟට procedures මේවා එතකොට ඒ දැනුම ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඒ තුලින් තමයි තමන්ගේ professional identity එක ගොඩනගා ගන්න. එතකොට මේ ගොඩනගුණට අපි කියන උදාහරණයකට සමාජ සේවකයන් හැටියට අපි කියනවා අපේ ගාව තියෙන අපි කියන altruistic attitude of helping us. මට මතකයි අපේ වැඩසටහන් වලට අපි තෝරගන්නකොට කියනවා ඔයා තමන්ගේ ජීවිතයේ ස්වේච්ඡාවෙන් කරන ලද වැඩ තිබුණාද කියලා. ඉන්ටර්විව් එකේ දාලා අපි ලකුණු දෙනවා. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? ඕනම කෙනෙකුට සමාජ සේවය කළ හැකි කියන එක සාමාන්‍ය අදහසනේදී එනුත් ඒකට තමන් තුළ ගොඩනැගුණු ආකල්ප අපි කියන kind heart කියන compassion වගේ විදිහට නේ වචනවලින් විස්තර කරන අනිත් මිනිස්සුන්ට යම් කිසි සේවයක් කිරීමේ කරුණාව ආදරය මේක තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වුණා කියලා මේක නැති වෙනවා නම් සමහර අය කියන ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙන්ටිටි මම රස්සාව කරන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් රෝල් එක. ඒක හරියට උසාවියට යනකොට බලන් කෝට් එක දාගෙන යනවා නේද? ඒ ඉවරනට පස්සේ එක ගලවලා එල්ලලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රොෆෙෂන් එක එල්ලෙනවා නේද? තමන් ගාව නැත්තම් ඒක තමන් තුළ නැත්නම් අපි social work වලදී කියන්නේ there can't be two selves like personal self and professional self. අපේ ජීවිතේටම මේක අන්තර්ග්‍රහණය වෙනවා නම් ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඒක තියෙන්න ඕන. We should have a basic value that we provide our services for the society. පුළුවන් විනාකාරකින් බලන් ෆිලන්ත්‍රොපි වෙන්න පුළුවන් මොනාකාරකින් අපි කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් සෑටියට මේ සේවය කරන ආකාරය වඩා ප්‍රතිඵලදායී විදිහට විද්‍යාත්මකව ඉගෙනීම තමයි තියෙන්නේ අපි අතින් සිදු වෙන්නේ. Thank you very much, Mr. Anavira. Prashantalal sir, do you, in your opinion, see that there's a very unique connection between a person's personal life and also his professional life, where he actually provides some sort of social service or responsibility towards the society? Mr. Ranavira very clearly explained the philosophical and the basis. කියන්නේ දර්ශනීය තුමා පැහැදිලි කරා. මම පොඩ්ඩක් ප්‍රායෝගික වෙන්න උත්සාහ කරන්න. I'll try to be very practical on this matter. අපි නීතිඥ වෘත්තිය අපි දියුරුම් ගන්නවා. එතකොට අපි මොකක්ද ගන්න දියුරුම? මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කටයුතු කරනවා කියන එකනේ අපි අවසානයේ ගන්න දියුරුම උතන. එතකොට මේ කියන්නේ මොකක්ද? ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මේ රටේ අපි නීතිඥ වෘත්තියෙන් මේ රටේ සියලුම දේවල් එළියට එන තැන. The constitution is the one that gives you the whole skeleton and everything. So ඒ දියුරුම ඇතුලේ මේක රස්සාවක් විදියක් විතරක් නෙමෙයි අපි ගන්න ඇත්තටම. අපි ගමු හෙදියක් නයිටින්ගේල් අර පාන පත්තු කරලා ඒ නයිටින්ගේල්ගේ ඒ හදවත ෆීලිං එක හැඟීම හෙදියක් ගන්නවා. දොස්තර වෛද්‍යවරයෙක් ගන්නවා. ගණකාධිකාරියෙක් වුණා.
එයා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක යම්කිසි සිද්ධාන්තයක එකතු වෙලා ඒ ව්‍යාපාරයක් ගොඩ නගමින් ආර්ථිකය ගොඩනගන යුතුයකමකුත් ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි සමාජයේ අනුබද්ධිතව කටයුතු කරද්දී because we have to work with my juniors, we have to work with our team. කවදාක්වත් වෘත්තියාරේ තුමා කිව්වාගේ ක්ලෝක් එක එල්ලලා පැත්තකින් තියන්න බෑ. මොකද ඒක හරි. එහෙම තියන්න බෑ. එහෙම තියලා පැත්තකට වෙන්නත් බෑ. මොකද නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ වෘත්තිය ගත්තොත් බොහොම සක්‍රීය වෘත්තියක්. ඒ නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ හැම අංශයකටම බලපාන එකක්. අපි පරිසරය ගන්නවා, අපි පෞල් ප්‍රශ්න ගන්නවා. ඒ නිසා නීතිඥ වෘත්තිය හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම බලපාන එකක්. Especially the law covers the entire scope of life. ඒ නිසා කවදාක්වත් උසාවියක නඩුවක් කතා කරලා මුදලක් සාක්කුවට දාගෙන යන එක නෙමෙයි නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ. මම එක උදාහරණයක් ගන්නම්. උදාහරණ දෙකක් ගාන්ධි තුමයි මැන්ඩෙලා. දැන් එතුමන්ලා නීතිඥ වෘත්තිය. දැන් එතකොට ගාන්ධිතුමාට ඇතිවෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා කෝච්චියෙන් එළියට දාලා ඒ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඇතිවෙන ප්‍රශ්නයක් එක්ක එතුමා එනවා ඉන්දියාවට. ඒ පසුබිම මම කෙටියෙන් කියන්නේ. එතනින් පස්සේ සමාජ අරගලයකට තමයි මේ නීතිඥ වෘත්තිය පාවිච්චි වෙන්නේ. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නීතිඥවරයෙක්. එතකොට එයා පාවිච්චි කරන්නේ මේ තියෙන සමාජ අසාධාරණය තිබිච්ච කළු සුදු ભેදය බිඳින්න. Mandela uses against apartheid, and that is not profession. That is not profession. Gandhi is not profession. You won't believe Castro is a lawyer, right? Castro went for a social revolution. So we have to, and we should, and we must use our profession not only to do the profession to fight for your only client in that case. There is a much more wider role to play. Not only our lawyers, any profession, there is definitely inbuilt social responsibility in that. We, as Mr. Ranavira said, we can't just hang our cloak and say, Rasa, you were right. No, when we enter into a profession, we have to have a social responsibility. You as students, Rotaractors, why is there? It's a social responsibility even the day you enter into the legal institution. You became a global citizen. Global person who is now dealing with the laws, and law means society. අපි නීතියයි සමාජයයි කවදාකවත් වියුක්ත කරන්න බෑ. වෛද්‍ය වෘත්තිය වියුක්ත කරන්න බෑ. හෙද වෘත්තිය වියුක්ත කරන්න බෑ. සමාජයත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කවදාකවත් මේ දෙක වෙන් කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද අවසානයේදී ජීවිතේ ඉතුරු වෙන්නේ සතුට කියන එක. අපි ඔක්කොම හඹා යන්නේ සතුට. Happiness is the best of wealth. සතුට තමයි පරම ධනය. ඉතින් ඒ සතුට ලබා ගන්න බෑ වෘත්තීය පමණක්. ඒ කියන්නේ Tamanට මුදල් හොයාගන්න තමන්ගේ රැකියාවකට පමණක් සීමා කළොත් මම අවංකවම කියනවා එයාට ලැබෙන තෘප්තිය සතුට වින්දනය කවදාකවත් ලබන්න බෑ ඒ රුපියල් 7 වලට පමණක් වෘත්තීය සීමා කළොත්. ඒක සමාජයත් එක්ක බද්ධ කරගෙන සමාජයේ ප්‍රගමණයට සමාජ දියුණුවට if you try to use this profession to uplift even a society even a step forward, then only you are personally, not only personally successful, as a profession as a whole successful. Gangulali. Yes sir. නැදනේ අපි තරුණ තරුණියන් හැටියට ඉදිරියේදී වෘත්තියට පිවිසෙන්න ඉන්න අය හැටියට අපි වෘත්තියක පමණ නෙමෙයි නියැලෙන්න ඕනේ කියන කාරණය මිස් රණවීර ප්‍රශාන්තලාල් සර් අපිට හරි අපූර්වට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ ප්‍රශාන්තලාල් සර්ට. So this is a bit of a controversial issue, but we often hear criticism about politicization of different institutions or different professions or different organizations which are related to professions. What is your opinion about this? Do you see that there's a truth in this fact, or is it another made up story by someone else? This is definitely not a made up story. හදපු කතාවක් නෙවෙයි. අද රටේ උපතේ සිට මැරෙනකම්ම අපිට දේශපාලඥයෝ ළඟට යන්න වෙලා තියෙන එක තමයි කනගාටු දෙය. There is no system, ක්‍රමවේදයක් නැහැ. අපි මැරෙන එකේ උනත් හොඳ තැනක් ගන්න සෝහනක් හදා ගන්න පන්දමක් අල්ලලා දේශපාලඥයෙක් පස්සේ ගියොත් වැඩේ කෙරෙනවා. ඉතින් එහෙම රටක් තමයි අපේ අවාසනාවකට හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ලංකාවේ අසාර්ථක වීම. ක්‍රමවේදයක් system. There is no system. There is no basis. Everything is politicized. There is no doubt about it. So I have to say every profession, everything sadly has become politicized. හැම දෙයකම දේශපාලනයට බද්ධ වෙලා. දේශපාලඥයන්ට ඕනේ ඒක තමයි. ඒගොල්ලන්ට අපි ඒ මත රැඳෙන්න. එතකොට අපි ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මනාපයක් දෙනවා.
ඉතින් ඒ නිසා සමාජයේ දේශපාලඥයින්ට ඕනේ අපි ඒගොල්ල මත යැපෙන්න තමයි. අපි ස්වාධීන වෙන්න. අපි අපේ වගකීම් ඉටු කරන සමාජයක් දේශපාලඥයින්ගෙන් නිදහසෙන් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙලා ලංකාවේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ කියන එක හරි ගම්මුලෑලි, what you said is perfectly true and correct. It is heavily politicized and that is a criticism that we should have. ඒක තමයි විවේචනයට ලක්විය යුත්තේ. මොකද අපි ස්වාධීනව පුද්ගලයෙක් හැටියට සහ ආයතන හැටියට ගොඩ නැගුණේ නැත්තම් මේ ලංකාවේ අපිට අනාගතයක් නැහැ කියන එක, ඔබට අනාගතයක් නැහැ කියලා. අපි යන්නේ මගේ පරපුරත් මගේ පියාගේ පරපුරත් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එහෙම දේශපාලන වියුක්ත විත්ත වඩා ක්‍රමවේදයක් මත යන සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනගන්න අපේ પરම්පරා දෙකට නිදහසෙන් පස්සේ හැකි වෙලා නැහැ. ඉතින් ගමුලැලි මේ කරන කාර්යය හරි වටිනවා. මොකද ඔබලා තමයි දැන් මේ කාර්යය ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බාරයි මේ දේශපාලනය අයින් කරලා අපි හොඳ ක්‍රමයක් හදන එක. Thank you very much, sir, for that valuable input. Mr. Ranavir, apart from what Prashantala sir said, is there anything which you might think must be of advice in addressing this particular problem we are discussing right now? Yes, what I feel that in a way it is correct, but to some extent there are people who are pride in their, doing their social responsibilities at the very grassroots level, despite of, having this political influence. අපේ රටට වෙලා තියෙන අපේ මේ මැතිවරණ ක්‍රමය නිසා කරන හැම දෙයකම දේශපාලනේ ගාවනවා. උදාහරණයකදී අපි හිතමු සමෘද්ධිය ජනසාවිය වෙන මොනවායි පහුගිය දවසේ මේ කොවිඩ් මේක නිසා ආධාර දීම වගේ දේවල් බැලුවම මේ හැම එකක්ම ගෙනල්ලා ගලපන්න හදනවා දේශපාලනිකට. ඒක අපේ පොලිටිකල් සිස්ටම් එකේ ඇති. ඡන්දය බලාගෙන තමයි හැමදේම කරන්නේ. මට මතකයි මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කණ්ඩායමක් ඈත කොටවිල මාතර ප්‍රදේශයේ වැඩ කරද්දී හොඳ ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් කළා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට එන්න කියලා ඒ දවස්වල ඒ ප්‍රදේශයේ හිටිය ඇමතිවරයෙක් එන්න කියලා පණිවිඩය. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා යන්නද? මම කිව්වා කමන්නේ කියලා කතා කරන්න. දීපු උපදේශය මොකද්ද? ඕන දෙයක් කරන්න ඕගොල්ලෝ. හැබැයි මිනිස්සුන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මම කියලා. මේක ගාව ගන්න හදන මොනවා හරි බෙනිෆිට් එකක් එනවා නම් ඒක ඡන්දය සඳහා. මේ සිස්ටම් එකේ ඇහැටි. එක පැත්තකින් බලන දේශපාලනේ බාධාවක් වෙනවා. බාධාවක් වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? volunteer work ඊළඟට අපි කියනවා මේ volunteer organizations encourage කරන්නේ නැත්නම් ඒකට පිළිගැනීමක් දෙන්නේ නැත්නම් මිනිස්සු ඒ සඳහා යෙදීමක් වෙනවා. මම කලා UNB එකත් එක්ක එකතු වෙලා youth volunteerism in Sri Lanka කියලා 2013 විතර රිපෝට් එකක් හදලා වෙබ් එකේ දාලා ඇති. sorry. එතෙන්දී අපිට කතා කරපු වැඩි දෙනෙක් කියන්නේ 11ක් විතර ආයත් තරුණ ළමයි කිව්වේ අපි මේ වොලන්ටියර් වැඩවල යෙදෙන්න දන්නේ නැහැ. අපිට ඇති පාසකමක් නැහැ. වොලන්ටියර් වැඩ කෙරුවයි කියලා අපිට වෙන කිසිම පර්සනල් බෙනිෆිට් එකක් නැහැ. තව සමහර අය කියනවා අපේ පර්සනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට මේක හොඳයි, ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට හොඟක් වාසි වුණා, මේක අපිට රැකිය අවස්ථාවන් වලට උදා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විදිහේ උත්තරත් තිබුණා. නමුත් වෙනත් රටවල් බැලුවොත් එහෙම අපේ වෙනත් රටවල් වල අධ්‍යාපන ආයතන වලට යෑමේදී ළඟට වෙනත් රැකියාවලට යෑමේදී මේ සඳහා කිසියම් වටිනාකමක් දෙනවා. අපේ ළමයි මේවා කළා කියලා ඒකට කිසි වටිනාකමක් දීමක් නැති. ඒක දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වලට රාජ්‍ය government policy should be directed towards this to encourage people to do volunteer work. එහෙම නැත්නම් ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපි පෞද්ගලික කාර්ය සිදු වුණා මේ අපිටම කොවිඩ් වසංගතය සම්බන්ධව බැලුවා වුණත් අපිට පේන්නේ ඉදිරිය පෙන්눔 කරන්නේ මේ අය සෞඛ්‍ය සේවය ප්‍රදාන වුණා. එතකොට අපේ ආරක්ෂකයන්ට මේ වෙලා ගියා. නමුත් සමාජ සේවකයන් සහ අනිකුත් අයගේ සේවය ලබා ගැනීම එච්චර එන්කරේජ් කිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් වෙනත් රටවල් වල බැලුවොත් International Federation of Social Workers, Chinese Federation of Social Workers, ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් මේගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට කටයුතු කළා කියලා.
අන්න ඒ නිසා මේ මම කියන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති එක්තරා ආකාරයකින් බාධාවක් වෙලා නොමුත් අති විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ලංකාවේ ඉතාමත්ම පාරමර්ථික මොන ප්‍රතිබුණත් හොඳ හදවතකින් අනිත් අයට සේවය කරන අය නැති බැරි අයට උදව් කරන අය ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් කරන අය ඒවා හයිලයිට් වෙන්නේ පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේ එක අතකින් අද රොටරි ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලබ් එක බැලුවම ඔයගොල්ලන් කරපු වැඩ ගැනත් මම ස්ටඩි එකේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා ඈත ප්‍රදේශවලට ගිහලා වවුනියා වගේ පැතිවල දුෂ්කර ගම්මාන වලට ගිහිල්ලා ළමයි වතුර සැපයීම සම්බන්ධව පානීය ජල ව්‍යාපෘති වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ෆෝමල් වොලන්ටියරිසම් non ෆෝමල් කියලා දෙකක් තියෙනවා. non ෆෝමල් ඉතා විශාල වශයෙන් සිදු වෙනවා. ෆෝමල් එකට වඩා ටිකක් අඩුයි නමුත් මේවා පෙන්눔 වෙන්නේ නැහැ සමාජයේ. හයිලයිට් වෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රෙස් එකේ. මේකයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට සමාජයේ ප්‍රශ්න තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක් විවිධ අංශවල ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා එක එක කණ්ඩායම් විසින් එක් අධ්‍යයනවලදී තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. එතකොට අපි වොලන්ටරි සර්විස් එකක් දෙනකොට එක එක කණ්ඩායම් ફોකස් කරන්නේ එක එක ප්‍රශ්න දෙස. ඒතර ඔය අතරේදී අර ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකේ තියෙන සමහර ප්‍රශ්න මග ඇරෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම මුලින් මිස් රණවීරගෙන් අහන්නම්. දැන් මෑත කාලින මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක අපි දකිනවා ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට සෝෂල් වර්කර්ස්ලාට සමාජයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ව හඳුනා ගන්න, ඔවුන්ට රෙකග්නිෂන් එක දෙනවා. නමුත් දැන් මේක මේ වසංගත තත්ත්වය පහව යනවත් එක්කම බොහෝ විට නැවත මගහැරී යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දැන් ලංකාව වගේ රටක අපිට සෞඛ්‍ය සේවාව, අධ්‍යාපන පහසුකම් මේ කියන හැමදේම ලැබෙන්නේ නොමිලේ. හැබැයි අපි ඒ දේවල් ලබා දෙන වෘත්තිකයන්ට තියෙන ගරුත්වය ඔවුන්ව එහෙම නැත්නම් රෙකග්නයිස් කරන එක අඩුයි වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කාලේ එහෙම නෙමෙයි. දැන් පවතින විදිහට මේ recognition එක like how can we maintain this recognition to have a lasting impact so people will recognize these volunteer workers and professionals in the long run despite whether there's a pandemic or not. Yeah, the problem is now it's all right now they have control. We believe that they have control in our country spreading this virus. But I personally be like in tsunami at the very beginning, you know, the response came from the community to help them. Then after some time, the government and other organizations came. But in the long run, again, there are some work to be left out to be carried out by the professionals or volunteers. මෙතන අපි දකින්නේ රෝගයට මූලික වශයෙන් භාජන වුණ කණ්ඩායම. ඔවුන් ඇසුරේ ඔවුන්ගේ පවුල් වල අය ඊළඟට අපි කියන නිරෝධායනට ලක් කරපු අය ලක් වෙලා දැනට ඉන්න අය ඊළඟට මේක තුල ඇතිලා තියෙන සමාජ මානසික ආර්ථික ප්‍රශ්න අන්න ඒක තමයි ફોકસ කරන්න වෙන්නේ ඉදිරියේදී මේක අපි කියමු සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කෙරුවා කියලා ඒ කොටසක් ඉතුරු වෙනවා මේකේ වේදනාව මේකෙන් ඇතිලා තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න මේකෙන් වෙලා තියෙන සමාජ බිඳවැටීම් සම්බන්ධතා මේවා කොවිඩ් ගැන කියනකොට බොහෝ දුරට කියන්නේ මේක මේ social distance එකක් කියන්නේ people social distance but I personally believe we have to be more close than having social distance it should be not social distance but maintain physical distance among ourselves අපි තියෙන්නේ මේ බෝ වෙන එක වළක්වා ගැනීම you need emotional support. A person who is suffering from this, you know, they need so much of emotional support. Look after their families, family members, and all that. You know, that emotional, social, and other kind of support is provided by welfare workers, social workers. So their services are required more in the future than at the moment. මම හිතන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා මෙතෙන්දී මේක අමතක වෙනවා කියලා it is because the government and the general public or the media is not understanding the gravity of the problem මේක අපි control කරනවා මේක ව්‍යාප්තිය වෙන වළක්වනවා
අපි මෙච්චර ගානක් සුව කරලා යවුවා. නමුත් සුව උනේ ලෙඩ වෙන්නේ නැති. නමුත් ඒක අභ්‍යන්තරයේ තව ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. එතෙන්දි තමයි අපි කියන්නේ මේ සෝෂල් සපෝට් එක අවශ්‍යයි කියන එක. Thank you very much, sir. Prashanta, also, we see that in different countries across the world, people are doing little things where they actually recognize these professionals who are working during this pandemic, specifically medical professionals we see, and also security officers of a country. If I'm not mistaken, I saw in France they have recently painted the portraits of medical professionals on the windows of a huge building. So little gestures like that, which can actually go a long way. So do you think specifically as youngsters who have gone through so much during this little period of time, whether we can do anything to make this impact last, whether we can continue to give this recognition to medical professionals without throwing away this attention in a very short time span? Yes, Yes, young people have, I think, a better role to play here. Just visiting these families when the things are better than now. If it is allowed to visit the families, making visit is just one thing. Listening to their, issues, problems, and discuss that, and then provide us some kind of service, like linking people with various organizations to receive services. Sometimes getting bank loan, or sometimes getting something done from a government office or somewhere. Some people are illiterate, no? So therefore නම් මට පෞද්ගලිකම අපේ වැඩ කරන කීප දෙනෙකුගේ දවස්වල ඇඳිරි නීතිය තියෙද්දිත් යන්න ඉඩ දුන්නා AG ඔෆිස් එකට මේ තමන්ගේ කම්ප්ලේන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් සමහර අය මේක ලියා ගන්න දන්නේ නැහැ. ගේට්ටුව ගාවට ගියාට පස්සේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඇතුළට යන්න. මේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් මෙන්න මේ පීඩාවට පස්සේ. එතකොට අපි හිතමු ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න. මේ ඔන්ලයින් වැඩ කිරීම ගැන කම්පියුටර් ලිටරසි ගැන සර්වේ එකක් කරලා කී දෙනාද දන්නේ කියන එකට ප්‍රොසීජර් කට් කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ජනගහනයෙන් 30ක් විතර නම් මේක ගැන දන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ගැන marginalized group තමයි මේකෙන් උගාක් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන කරන්න ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. Absolutely, sir. Prashant, also, yeah. your opinion on this as well? You very specifically mentioned about medical profession. කියන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයෝ ගැන කිව්වා මම පොඩ්ඩක් එහාට වාගේ අවසරය ඇතුව මම පොඩ්ඩක් එහාට යන්නම් right මොකද මම හිතන්නේ මේකේ මේ ඔබලාගේ වැඩසටහනේ නම Apprecio නේද මම හිතන්නේ එහෙමනේ කගුලයි නේද يعني appreciate කියන එක මම හිතන්නේ ඔබලාගේ සංවිධානය ගෙනන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ සමාජ ඒ යුතුයකම් විභාගකීම් කරන එක අගය කිරීමක් කරන්න තමයි ඔබලා මේ තරුණයෝ හැටියට තරුණියන් හැටියට මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒක මම ඒකට මම හිතන්නේ අදහස් දැක්විය යුතුයි. අත් වශයෙන්ම සමාජය ගත්තාම එහෙම appreciate people appreciate සමාජය එහෙම අය මේ පිළිගන්නවා. හැබැයි එක මූලික ලෙස කියලා මම ඔකට කෙලිමෙන්නම් අද සමාජය ගොඩ දෙනෙක්ව පිළිගන්නේ තමන්ගේ මුදල් බලය නිසා මිසක් සමාජ සේවය නෙමෙයි. මොකද මම පොඩි කාලේ හැදෙන කාලේ මට මතකයි අපේ අධ්‍යාපන ඇමති හිටපු IMR ඉරියගොල්ල මැතිතුමා අපිව පාසල් ශිෂ්‍යෝ හැටියට ශ්‍රම දානවලට අරගෙන යනවා. කියන්නේ ගෝයන් හිටවන්න එහෙම ගෙනියලා අපි පොඩි කාලේ අපිට මේ ශ්‍රමය ගැන අභිමානයක්, ශ්‍රමය ගැන සමාජ සේවය ගැන අභිමානයක් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබුණා. There was a feeling of appreciation of social work. ඒ කියන්නේ ශ්‍රම දානය කියන එක, ශ්‍රම දාන. එහෙම එකක් එහෙම ලොකු වටිනාකමක් අපි පොඩි කාලේ දුන්නා. ඉතින් අද ඕගලන්ගේ පරපුරට එහෙම එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම ඒ කියන්නේ සමාජීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් එහෙම ක්‍රමයක් හදලා නැහැ. අගයන්න සමාජ ක්‍රමය. දැන් ඕගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොට මම යෝජනා කරන්නේ පාසල් වියේදී එවැනි වූ තරුණ ළමයින්ට ලකුණු 5ක් හරි දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සමාජ වැඩ කරපු ළමයින්ට සමාජයත් එක්ක බද්ධ වෙලා සමාජයට යමක් කරපු social work, people who did social work, right, has to be appreciated from school days. එහෙම තමයි සමාජයක් ගොඩනැගිය යුතු වෙන්නේ. That's how the society has to come up. ඉතින් අපි නීති පීඨයේ වුණා. අපේ ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ වැඩ කරන අයව recognize එහෙම නැත්නම් to be recognized. There must be a system to be recognized. Now you all go for mooting, you all are recognized as speakers. Likewise,
There should be a system to recognize people who are interacting with society and appreciate. ඉතින් ඒක වෘත්තිකයන්ට දිගටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර සංවිධාන තියෙනවා මේවා කරන. Now I'm a member of Junior Chamber JCs up to age 40. There is a TOIP, 10 outstanding young persons of different categories. So they select වයස අවුරුදු 40 වෙනකම් ඒ තරුණයෝ 10 දෙනෙක් තෝරලා අවුරුද්දකට සැරයක් සම්මාන දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට බලන්න දැන් මේ වැඩේදී අපි කතා කරන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයෝ ගැන විතරයි. හැබැයි ඔබ දන්නවා ගුරුවරු විශ්වවිද්‍යාලේ ගුරුවරු ඇතුළුව ලංකාවේම ගුරුවරු තමන්ගේ අතින් ඩේටා වියදම් කරලා මම නැවතත් කියනවා. තමන්ගේ අතින් ගුරුවරුන්ගේ මේ සුළු ඇටුපෙන් ඩේටා වියදම් කරගෙන තමන්ගේ දරුවන්ට ඉගැන්වනවා. මගේ පුතා ඔටිසම් පාසලක ඉන්නේ. He is a autistic child, my second son. ඒ පාසලේ ගුරුවරුන්ට ලොකු පඩි ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හොඳටම දන්නවා ඒ ගුරුවරු තමන්ගේ ඩේටා පාවිච්චි කරලා ඇවිල්ලා අපේ මගේ දරුවට කරන්න ඕන දේවල් කිව්වා. My second son is now autistic 20 years. මම මේ පුද්ගලිකව කතා කරන්නේ. නමුත් අපි ගුරුවරු අගය කරන්නේ අන්න එක මම දැන් මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ අපි ගුරුවරු දැන් ඔබලට විශ්වවිද්‍යාලේ මමත් දැන් මේ මෙතෙන්ට ආවේ මගේ ශිෂ්‍යයන්ට මම Zoom එකේ උගන්වනවා. ඒකට මගෙනුත් වියදමක් යනවා. ඉතින් එහෙම වගේ මේ රටේ ගුරු ප්‍රජාව විශාල කාර්යභාරයක් කරා මේ කොවිඩ් එකේ සමාජය පවත්වා ගන්න, දරුවෝ පවත්වා ගන්න. නමුත් මට දුකයි ඒ කෝ අගීමක්. ගුරුවරු අගීමක් කෝ. අපි කතා කරන්නේ සෞඛ්‍ය අත්ත තමයි රණවිරුවෝ. ඒ නිසා තමයි අපි රැක්කේ. නමුත් මේ පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න කොවිඩ් කාලෙදී හැම කෙනෙක්ම මම නැවතත් ඉර ගහනවා. හැම කෙනෙක්ම පුද්ගලික අංශය පවා තමන්ගේ කටයුතු කරලා තමයි මේ රට මේ පවත්වාගෙන යන්න උනේ. එහෙම අගය කිරීමක් කරනවා අඩුයි. දැන් සමහර සමාගම් පඩි කැපුවේ නැහැ. ඒක ලොකු අගය කිරීමක් ආවේ නැත්නම් පඩි දුන්නා. මම කියන්නේ ඒ අගය කිරීමක්. ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේ අගය කිරීම සිදු වෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් අපි ඒක ප්‍රබලව කරන එක මම හිතන්නේ ඔබට මම ගරු කරන්න ඔබගේ සංවිධානයට. මේ මොකද මේ Apprecio කියලා appreciate අගය කරන එක. ඊටාම වටිනවා. මොකද සමාජයේ අපි ඔක්කොම පොඩි කාලේ ඉඳන් මැරෙනකම් අගය කරනවා කියන එක වටිනවා. මිනිස්සුන්ට විවේචනය කරන්න හරි ලේසි. නමුත් කරපු වැඩක් අගය කරන එක හරි අමාරුයි. They say that you have to praise in public and criticize in private. That's the management theory. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ප්‍රශංසා කරාම ඒ පුද්ගලයා තමන් උනන්දු වෙනවා වගේම ඒ වගේම සමාජයට පණිවිඩයක් දෙනවා මේ වගේ සමාජ වැඩ කරන්න කියලා. It's like that. So appreciation is very important and I'm very happy that you raised this point. මොකද මේ කාලෙදී හැම අවස්ථාවකදී මම මේකත් කියන්න ඕනේ. ලංකාවේ මිනිස්සු සුනාමි අපේ රණවීර මහත්මයා කිව්වා. සමාජය අපේ වෙන රටවල් එක්ක කතා කරන්නේ අපි හරිම වටින රටක්. කොහෙද රටවල් වල තියෙන දන්සැල් දෙන රටක්. අපි කතා කරමු. අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ අපි ගැන. එහෙම රටක් කොහෙද? සුනාමියේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේක ගොඩගත්තා. යුද්ධය අවසන් වෙද්දී වුණත් ಜಾති වේදය අමතක කරලා මේ රටේ මිනිස්සු බත් පාසල් හදලා යාපනයට යවුවා. බත් පාසල් මට හොඳට මතකයි. බනිස් ඒව ටික හෙලිකොප්ටරකින් මේ මිනිස්සුන්ට යවුවා. ಜಾතිවාදයක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තිබුණාම අපේ මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් හැබැයි appreciate කරන්නේ නැති බව කියන්න ඕනේ. නමුත් දේශපාලඥයෝ අපේ සල්ලි වලින් ගොඩනැගිල්ලක් හැදුවාම එයාගේ නමත් ගහගෙන appreciate වෙනවා. හැබැයි අර රණවීර මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ සමාජයත් එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ව අගය කිරීම අඩුයි. ඉතින් ඔබ වගේ සංවිධානයක් මේ කරන කාර්ය හරි වටිනවා. මොකද මිනිස්සු appreciate, we need to appreciate people, right? And that is lacking in this country. As I said, even the teachers in the COVID. So this has to happen. It is happening, but we have to intensify it. We have to build it more so that we have a more appreciative nation rather than a critical nation. So that's what I think what you are trying to do even in a small way, right? Because I know Rotary and Rotaractors eliminated polio from the world. Imagine only Pakistan and Afghanistan has polio now because because of the war and the cultural background that the Muslims can't do that. I, as a Rotarian, proud of it, right? So we have done that. Rotaractors, your organization, and us, we have eradicated polio. So we have together have done that in the world, But very few, how, as Mr. Ranivira says, has the media spoken? No. They වැරද්දක් කරොත් විවේචනයක් කරොත් කරයි. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් අගය කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ
කරපු ප්‍රශ්නේ හරි වටිනවා. ඒ වගේම මේ ඔබගේ සංවිධානය රෝටරැක් සංවිධානය කරන එකත් හරි වටිනවා. Yes, ගංගුලෙන්. Yes, I think still a lot of us are not used to saying thank you. I appreciate it, something like that. Yes. Which I think is a practice we can all get into. We are moving towards the latter part or towards the very last question of the session today, sir. අපි දකිනවා sir ලංකාව ඇතුලේ මිස්ටර් රණවීරත් කිව්වා වගේ volunteerism එහෙම නැත්නම් සමාජ සේවා කියන එක recognize කරනවා අඩුයි. Yeah. Sorry, sir. Etorse, when I was planning to go for the United Nations General Assembly, we were doing research and we came across the fact that there has been a national policy on volunteerism, which has been passed as a cabinet whip actually. Again, ජාතික වශයෙන් සමාජ සේවාව අඳුනගන්න recognize කරන්න policy එකක් pass out වෙලා තියෙන ප්‍රතිපත්තියක්. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නංවල නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ අර ප්‍රශාන්ත ලාස් කිව්වා වගේ මිසර් රණවීර කිව්වා වගේ කැම්පස් එකට ළමයෙක් එනවා නම් ඉස්කෝලේ කාලේ කරපු සමාජ සේවා වලින් ලකුණු කීයක් හරි එකට එකතු වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒ කරන voluntary activities recognize කරන්න ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුද්දක් පමණ ගත වෙලා ඒකට. ඉතින් සර් මේ වගේ මම හිතන්නේ තරුණ තරුණියන් වශයෙන් අපි ගොඩක් දේවල් අංගවන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපිට මේ දේ අවශ්‍යයි. අපිට මේ වගේ ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි කියන එක මේ සමාජ සේවා කියන කාරණේ අපි ඉදිරියට recognize කරන්න නම් ඒ දෙකම අපි දැනගන්න කැමති ප්‍රශාන්ත ලාස් ගැන මිස් රණවීර ගැන ඔයගලන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් ඇසුරෙන් අපිට අවසාන වශයෙන් අද එකතුලා ඉන්න හැමෝටම යම්කිසි පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. First of all, Prashant Lalal sir, I know that you are engaged in a lot of voluntary activities. If I'm not mistaken, you are a commander at St. John, Sri Lanka as well. So I'm sure you have a huge amount of experience with regarding these things, and also especially as a legal professional. So I think your personal experience would be valuable alongside with something you could make us learn through this session, so we can keep with that. Just to say, as starting from the command of St. John's, I have been a volunteer for 29 years. I started from Gampa as a district commissioner, and now I'm the commander after 29 years of voluntary work. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 29කට පස්සේ මම අනලදාරිය හැටියට හිටියා. දැන් අපි කරන්නේ ප්‍රථම ආධාර කටයුත්ත සහ සමාජයේ අනුව කටයුතු කිරීම තමයි අපේ මුඛ්‍ය ක්‍රියාව. දැන් එහෙම යනකොට දැන් ඔබගේ නැවතත් තේමාවට එන්නම් appreciate කරපු එක. දැන් මට එංගලන්තේ රැජිනගේ මොකද මේක එංගලන්තේ රැජින තමයි ලංකාවට ගේන්නේ 1906 මට පදක්කම් දෙකක් ගැසට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්වීන්ස් මෙඩල් ඒ විදියට තියෙනවා. එතකොට මට ඒ වගේ රෙකග්නයිස් කරනවා. හැබැයි ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අන්න එකයි මම කියන්නේ. මට මේ රැජින එංගලන්තේ රැජින මාව රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 29ක මේ ස්වේච්ඡා ක්‍රමය. නමුත් ඒ වගේම රෝටරි සංවිධානය අපි ඉන්නකොට මොන හරි දෙයක් කරපුවාම අපි ඇතුළේදී සංවිධානය ඇතුළේ අපිව රෙකග්නයිස් වෙලා තියෙනවා. ඔබ කිව්වා වගේ මේ රටේ අපි ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවා. මම මේ කරලා තියෙන ඉතාම සුළු අය දෙයක්. නමුත් මට වඩා මේ රටේ ස්වේච්ඡාවෙන්ම කටයුතු ජීවිතේම කැප කරපු අහිංසක මිනිස්සු මට ඕන තරම් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැබැයි නිහඬව සතුටෙන් ඒවා කරනවා. මම කොහෙවත් දැකලා නැහැ. ඒ කට්ටියව පිළිගන්නවා. I have not seen innocent people who give their life for volunteerism. I've seen, like, I'm not a member of Sarodaya, but I've gone there as a chief guest and so many functions. ඒගොල්ලෝ බොහොම මේ හදවතින්ම බැඳිලා සමාජයට වැඩ කරනවා. මේ අහිංසක පොළොව තලේ grassroots level there are so many people like that. But then that's the experience I have found. We are hardly recognized, but they are happy people. They are very, if you meet them, they will have a plenty, but they are more rich than sometimes you and me. More rich than you and me. I'm telling you very frankly. So I'm proud to at least speak with them and have a cup of tea with them. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත. මේ රටේ සමාජ කරන අයව අපිත් කරලා තියෙනවා. මට අනන්තවත් කරපු අය ඉන්නවා. නමුත් ඒ වටිනාකමක් දෙන එක බොහොම අඩුයි. එක්කම මම කියන්න ඕනේ ඔබ කිව්වා වගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා, පොලිසි එකක් තියෙනවා. මම වගකීමෙන් කියනවා මේ දේශපාලඥයෝ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. මොකද දේශපාලඥයන්ට අවශ්‍ය නැහැ ස්වාධීනව වැඩ කරන එහෙම මිනිස්සු. ඕනෑම පක්ෂයක දේශපාලඥයන්ට අවශ්‍යයි වහල්ලු. They like the politicians like slave to their party. Go mark according to the symbol and mark a manape for their personal one, and for that they should give takarang.
right? Not independent, people ටකරමක් දිනුනොත් ඡන්දයක් දෙනවා. ඔන්න ඔහොම සංස්කෘතියක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කඩන්න ඕනේ. මම කියනවා මේ වෙලාවේ ඡන්දෙදි කඩන්න ඕනේ කියලා. මේ ඡන්දයක් එනවා. So I'm using this platform to say that, right? You have to get up and say no, we are independent. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්වෙච්ඡා අයව අගය කරන්නේ හිතලම දේශපාලඥයෝ ඔය කියන ප්‍රතිපත්තිය ගේන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලෝ බොහොම ආදරේ. කොහෙද තනක දේශපාලඥයෙක් ස්වෙච්ඡා සංවිධානය අයව අගය කරලා තියෙන්නේ. මම දැකලා නෑ අද වෙනකම් මගේ මේ ජීවිතේ. ඒ නිසා අපිට එහෙම කියලා අපේ වැඩ නොකර ඉන්න බෑ. We cannot wait without doing our volunteer work, but we will strive on, right? Because that is only thing that will give you happiness. I have achieved money monetarily in my profession, but if you ask me, the happiness has come from all this volunteer work that I have done. Thank you, Ganguleli, for giving us this opportunity. Yes, Mr. Ranavira, we are actually holding up a few minutes for any questions from our audience today as well. But before that, Mr. Ranavira, is there any personal experience you would like to share with us? And is there any message you want to leave with the audience today? නෑ ඔක මේ තේමාව බැලුවමත් අපි social responsibility කියන එක දැන් ඇත්තටම මේ බොහෝ වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මේ වැඩ කරන අය එක්ක සාකච්ඡා කරත් බොහෝ දෙනෙක් satisfied නෑ. මගේ personal අත්දැකීමක් මම ඔය සමාජ සේවා වැඩ කටයුතු පටන් ගත්ත මුල් කාල සීමාවේදී මේ මඩකලු පැත්තේ මහා විශාල ගංගාතුරක් ගෙවස්ලි සුළඟක් එක්ක ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි ආයේ ගිහිල්ලා අපි ඒ කඳුරු ගාගෙන මේ ආයත සලකන්න ගියා. රෝලින් කැම්ප් එකට අරන් ගියා. කැම්ප් එකට අරන් යනකොට මේ මිනිස්සු අපිට බනිනවා. පරක් වුණා. දැන් උඹලට මතක් වුණේ අපේ මේ විදියට. ඒකට මට තවත් අත්දැකීමක් තමයි සුනාමි කාලේදී ගෙවල් කැඩිලා ඔක්කොම මේ පොළොවටම සමතලා වෙලා තියෙනවා. පිටරට ස්වේච්ඡාසේවකින් ඇවිල්ලා අරවා සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. අපේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? රවුමක් කැඩිලා වටේට කාඩ් ශ්‍රී කරනවා. ඒ නිසා මම සමහරවිට කල්පනා කරන්න ගත්තයි මේ අපේ ගේ කැඩිලා තියෙන්නේ අපේ වගකීමක් තියෙන මේ ඒක සමාජලාට මේ දේශපාලනික අපදයක් වෙන්නත් ඇති කි. ඒ කියන්නේ හැමදේම නොමිලේ දෙනවා හැමදේම මෙමය කොයි දේ උඹලට මෙමය කියන මේ සුතුල ඇතිලා තියෙන පරාදීන හැඟීම. තමන් මත ගොඩ නැගීම නෙමෙයි අනුන්ගෙන් මොනවද දෙනවා ඔක බලාගෙන අපි සමාජ සේවයක මම වැඩ කරපු නිසා කොහේ හරි ගියොත් ගමකට ඕන තැනකට සමාජ සේවා එකෙන් මොනවද අපිට ගෙනල්ලා දෙන්නේ මොනවද අපිට දෙන්නේ ඔන්න පළවෙනිම ආන ප්‍රශ්න. ඇයි අපි මෙච්චර මේ පරාදීන වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කර යුතු දෙයක්. ඒ නිසා මේ වොලන්ටියර් සර්විස් හොඳයි. හැබැයි කල්පනාවෙන් දුර දිග බලලා මේකෙන් වෙන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා හිතලා වැඩ කිරීම හුඟක් වැදගත්. ඔයා කතා කරලා මේ වොලන්ටියර් පොලිසියක පිළිබඳව මට මතකයි මම 2013 විතර වොලන්ටියර් සෙක්‍රටරියට් එකක් පිටේව සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශයේ. මුත් ඒක UNB එකත් සම්බන්ධ වෙලා කරේ නමුත් කොච්චර දුරට ෆන්ක්ෂන්ද කියන එක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. මොකද දේශපාලන උදව්ව සහ ප්‍රොමෝට් කිරීම මෙතන දකින්න බැන්න අපේ ප්‍රසන්න සර් කිව්වා වගේ. ඒ නිසා මේක මේ ඇත්තටම ඉතින් මේ ඔක්කොම හැම පැත්තටම දිවෙන සම්බන්ධකම් තියෙන මේක නිකන් කොම්ප්ලෙක්ස් තත්ත්වයක් දකින්න තියෙනවා. ඒ වුණත් මම කියන්නේ අපිම අපේ සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එක හඳුනාගත්තොත් අර අපේ ප්‍රසංශ කිව්වා වගේ අපිටම අපේ තෘප්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් මම හොඳ වැඩක් කළා. අපේ ආගමනුකූලවත් ඒක දෙනවා අපිට. එතකොට අපේ සදාචාර දැන් ලංකාව ගත්තොත් 1913 World Giving Index කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ලංකාව ලෝකේ දෙවෙනි තැන අනුන්ට උදව් උපකාර කරන රටක් හැටියට. ඒක චේන්ජ් වෙලා යන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නොලොජිකල් චේන්ජස් එක. පදාත්තම් කය වයින් ආපු ශ්‍රමදාන ඔය මේක දැන් නැතිලා ගිහිල්ලානේ. ඕගොල්ලන්ගේ ළමයි අපේ ළමයි මේ ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පන්තිල කරන අය හැමදෙස්සෙම පන්ති ගානේ ගිහිල්ලා මේවා විසක් අධ්‍යාපනය ගැන මිසක් කල්පනාව මේ
වෙන ප්‍රජාවට උදව් කිරීම හෝ අන්‍යයන් ගැන තියෙන එක හුඟක් නැතිලා ගිහිල්ලා. ඉතින් යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඇවිල්ලාදනේ නොඑක් දේවල් ශ්‍රමයෙන් කරපු දේවල් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා. කමන්නේ ඉතින් මේ තියෙන தත්ත්වය තුළ අපි කල්පනා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ට්‍රැක් ක්ලබ් එක හැටියට කරන වැඩ අපි අගය කරනවා. එක අතකින් මම කල්පනා කරනවා මේ අපේ සමාජයේ ස්වභාවයක්ද අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා කියන එක දකින්න ලැබෙන්නේ. හැමතිස්සෙම වරදක් තමයි හොයන්නේ. අනේක නැති කරලා පොඩි වැඩක් හරි හොඳ වැඩක් කරොත් ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන කල්චර් එකක් ගොඩනගලා කටයුතු කරොත් අපිට හොඳයි. ඉතින් තරුණ අය හැටියට ඔයගොල්ලන් මේ ගැන හිතලා මේ පැත්තට මේ දිශාවට යොමු වීම පිටාමත්ම අගය කරන ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අද මේ සම්මන්ත්‍රණය හරහා මෙතන අහන් හිටපු ගොඩක් දෙනෙක්ට ජීවිතේට එකතු කරගන්න තියෙන පාඩමක් නම් ඒ තමයි අපි සමාජ සාමාන්‍ය දකින්න රාමුවෙන් එහා අපිට සමාජ සේවය සපයන විශාල කාණ්ඩයක් ඉන්න. ඔවුන් හඳුනා ගැනීම වගේම ඔවුන්ට ප්‍රශංසා කිරීම, ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වීම මම හිතන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඒ විතර නෙමේ සර් මම හිතන්නේ අපි පරපුරක් හැටියට අපිට තියෙනවා ජෙනරේෂනල් බෙනිෆිට් එකක් කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් තාක්ෂණයට විවෘතයි. අපිට ගොඩක් දේවල් ඉක්මනට දැනගන්න ලැබෙනවා. කෙනෙක්ට කරදරයක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳ ඉක්මනට අවධානය යොමු වෙනවා, උදව් කරන්න යොමු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කියන සමාජ සේවාව තව ඉස්සරහා දිග කරගෙන යන්න නැත්නම් ඉහළ තැනකට ගෙනියන්න. හොඳයි මම හිතන්නේ අපිට විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක් පමණ අපේ audience එකෙන් අහන්න. Is there anyone who would like to pose a question to Mr. Amaravansa Ranavira? You can ask the question from him. Hello, ඇහෙනව නේද මම? what you can. ඇත්තටම දැන් මේ සාකච්ඡාවේ මුල ඉඳන් මතුවන මේ ගැටලුවක් තමයි මේ දේශපාලන මැදිහත් වීම කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එකට වේවා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි තියෙන අධ්‍යාපනයට පාසලට ළමයෙක් ඇතුළත් කර ගැනීම ඉඳන් ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රස්සාවක් ගන්න තැන ඉඳන් මේ දේශපාලන මැදිහත් වීම කියන එක වළක්වන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. එතකොට අපි හැමෝම මේ ගැන කතා කරනවා. දැන් අදත් කතා කරා. නමුත් මීට කලිනුත් මේවා කතා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේශපාලන මැදිහත් වීම මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනි කියන එක හැමෝම කතා වෙනවා. දේශපාලනඥයෝ බව දේශපාලන වේදිකාවේ. නමුත් එතනට යන මාර්ගය මොන වගේද? දැන් අපි මේක කතා කරාට මේක ප්‍රැක්ටිකල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ දේශපාලන මැදිහත් වීම අවම කරලා ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එකට ස්වාධීන පැවැත්මක් අපිට කොහොමද ළඟා කරගන්න අපේ මාර්ගය හදා ගන්න ඕනේ අපි. කියන්නේ මේක කතා කරාට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ඒ නිසා මොන වගේ මාර්ගයක්ද ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ කියන එක කෙටියෙන් අපිට පොඩ්ඩක්. බොහොම ස්තුතියි රජින. අමරවංශ රණවීර මහත්මයා ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් දෙයක් තියෙනවද? ඒකට ඉතින් අකපාටම සරල උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. අර කියන විදිහට සමාජ ප්‍රතිපත්තියක් නීතියක් ගොඩනගන්නේ නැතුව මේවා ස්ථිරසාර වෙන්නේ නැහැ. මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම අපි සෝෂල් වර්ක් කියලා 1952 ඉඳලා ප්‍රොෆෙෂනල් ඉගැන්වීම් කළාට ලංකාවේ සෝෂල් වර්ක් කියන එක ලීගලි රෙකග්නයිස් කරලා නැහැ. මට මතකයි මේ මම එක පුහුණු වැඩසටහනකදී මේ කාන්තාවන් සම්බන්ධව වැඩ කරන මේ අපේ සේවිකාවක් කිව්වා ගෙදරක ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳට ගහනවා. ඉතින් මේ කම්ප්ලේන්ට් කරා මෙයා ගෙදරට ගියා. ස්වාමි පුරුෂයා මෙයාගෙන් ඇහුවා ඔයාට තියෙන බලය මොකද්ද මගේ ගෙදරට එන්න? Legally this women's social worker should be given powers. Probation officers have got some powers, but for others there is no power given under the law. Any kind of making deal නැහැ. ඒ නිසා volunteerism එකටත් අපි කරන මේ වැඩවලටත් ඒ විදිහේ පිළිගැනීමක් එන්නේ නැති වෙන තාක්කල් අපිට ඉතර විශාල හඬක් නගන්න බෑ. මේකට යන්නේ කොහොමද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. මේකට යන්න නම් ඉතින් අපි එකතු වෙලාම වැඩ කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පොඩි වැඩ කරාට ගම්මට්ටමේ කොහේ හරි නගරයකට එකතු වෙලා පෙළපාලියක් ගිහිල්ලා කඳුළු ගෑස් ඕකෙන් වුණාම තමයි ඔක ටීවී එකේ හරි කොහේ හරි මේවායේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ.
ඒ විදිහේ ඇක්ෂන් කරනවාද නැද්ද මොකද කියන එක මට නම් හරියටම පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මේක තමයි මගේ ස්ථාවරය. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නය සංකීර්ණයි සහ ලැබිය යුතු පිළිතුර සංකීර්ණයි සහ දීර්ඝකාලීනව ලැබිය යුතු විසඳුමක් කියලා මට හිතෙන්නේ. කම්ලලිය පොඩ්ඩක් මෙහෙමයි. ඒකට දීර්ඝ කාලීන තමයි. ඔයා කියන එක ඇත්ත. ඒ වුණාට දැන් මොකක් හරි කරන්න එපා. දැන් අපි දකින්නේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා තරුණ කට්ටියට තමයි ඇමතිකම් මේ අපි ගන්න නවසීලන්තේ අද අපි දැක්කන එක සාර්ථක කරපු තරුණ කට්ටිය තමයි මේක සාර්ථක වුණේ. ඒ නිසා අද ලෝකේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා තරුණ කට්ටිය මේක ඉදිරියට එන ඊටාම ඉක්මනට කෙටි කාලෙකින් රාජ්‍ය නායකත්වයේ පවා ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ අලුත් මේ sannivedana තියෙන தත්ත්වය තුල මම වජිරට ඒකට උත්තර දෙන්නේ. වජිරගේ බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ වජිර. අපිට එහෙම බලාපොරොත්තු නැතුව තියාගන්න මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ අපි තරුණයෝ ශක්තිමත් කරමින් මේ අර අපේ රණවීර මහත්මයා කිව්වා වගේ ගිහිල්ලා ගෑස් එහෙම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් තරුණ කට්ටියට පුළුවන් කීප දෙනෙකුට දැන් මෙතන මේ කතා කරන්නේ Apprecio කියලා. දැන් මේ කතාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. මේක සමාජගත කරන්න පුළුවන්. ඒක මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් හදාගෙන මේ තරුණ කට්ටියව මේ රටේ අනික් රටවල් වල වගේ ඉස්සරහට ගන්න එකක් තමයි විය යුත්තේ. එහෙම වෙච්ච ගමන් මේක අපි දන්නවා මේ දේශපාලන වෙනස් වීම වුණත් මේ ළඟදී මැතිවරණ වුණේ තරුණ අය ඉන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම තරුණ අය. ඉතින් ඒක අපි කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බැරි නෑ. කෙටි කාලිනව නෙමෙයි අපි දන්නවා දැන් මේ කෙලින්ම ඇමරිකාවේ කළු මිනිස්සුන්ට ඇති අරගලේ එන්නේ මිනිස්සේ මැරිච්ච හින්දා ෆ්ලොයිඩ් මැරෙනවා. ඒකේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ තරුණයෝනේ හොඳට බලන්න මේ වයසක අය ඉන්නව නැතුව නෙමෙයි. නමුත් තරුණයෝ ඒ සිද්ධි ආශ්‍රයෙන් කළු මිනිස්සුන්ගේ සාධාරණත්ව වෙනුවෙන් මුළු ලෝකෙම සටනක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ පොළොවට බහැලා තරුණයගේ විප්ලවය නෙවෙයි. නමුත් බොහොම සක්‍රීය ක්‍රියාමාර්ගයක් තරුණයෝ ගත්ත ගමන් තරුණයෝ රැල්ලක් හැටියට එනවා. මම හිතන්නේ වජිරගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඒකයි. ඒ නිසා මම නම් දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක ඇති වෙමින් යනවා කියන විෂය මූලික. I mean I can feel so many things are happening. The youth are now getting very restless and they want to change. So ඒක පොඩ්ඩක් පත්තු කරලා තමයි තියෙන්නේ. පත්තු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට නායකයෝ ගොඩක් ඕන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පත්තු කරොත් වැඩේ හරියන්නේ. ඒක තමයි මගේ උත්තරේ. I think what he's saying is very correct. If I'm not mistaken, across the world, in all legislatures, in all parliaments, ලෝකේ පුරාම පාර්ලිමේන්තුවල අවුරුදු 30ට අඩු පිරිස ඉන්නේ 102කටත් වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක්. මම හිතන්නේ ඒක සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලෝකේ තරුණ ජනගහනය එක්ක බලද්දී. මොකද තරුණයන් මේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාදාමයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ කරගන්නෙත් නැහැ. ඒ අඩුපාඩුව තියෙනවා. නමුත් තරුණයන් සවි බල ගැනීම කියන කාරණේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. Due to time constraints, I think we will have to conclude the session here, sir. Before concluding the session, I would like to thank you very much, Prashant Dalal sir, and also Mr. Amaravan Saranavira, for taking your valuable time for this project. I know the project has a novel aspect to it. It also has several other faces to it. And I think the input both of you gave during this project has been of great value and great help for our audience today. And of course, anyone who will be watching this session later as a recorded version. So thank you very much, Mr. Prashant Alvis and also Mr. Amaravan Suranavira. I would also like to thank all the officials at the Rotary Club of the Faculty of Law at University of Colombo for putting in their effort, especially for coming up with an idea of the sort that they should be doing this. Also, especially, we have to thank a couple of other people. If you have seen the Rotary Club's page on Facebook, you might have seen there are a few videos in relation to this particular project, Apprecio, which has been sent by several individuals who have been recognized in society as important social workers. So we would like to thank Mr. Wilbert Ranasinghe, who is also the award winner of the Unsung Hero Award at Adderna Sri Lanka for the year of 2016. You might also have heard of him. He was an English teacher at a very rural school who was able to make that entire school actually speak in English at a very competent level. So thank you very much, Mr. Wilbert Ranasinghe. Also, Mr. Nalaka Senadira, thank you very much for your novel input,
specifically focusing on the agricultural sector in this country. I think as a youngster, he has played quite a fantastic role in gathering the youth of this country and focusing on a very specific industry and important industry of this country. Also, I would like to thank Dr. Amila Kankanamge. He's a member of the Central Governing Board at Sri Lanka Red Cross Society and also a volunteer in the Me for You movement. He is also together with the Apprecio movement. And finally, I would like to thank Impulse, the official media partner for today. And most of all, thank you very much to the audience who took their valuable time and sat here through this conversation, also posing very important questions throughout the session. We as a Rotary Club hope you learned something through this session. Thank you very much for joining us today. Thank you, Prashant also, and also thank you, Mr. Ranavira. Have a good night.